রাইবে ফি, দামি কিতাব। আসলে জালিকাল কিতাব মানে কিতাব হলে এটাই কিতাব। যদি পৃথিবীতে কোনো কিতাব থাকে তাহলে এটাই কিতাব। মুবতাদা খবর দুটোটা মারিফা হলে হাসরের ফায়দা দেয়। কেমনি বুঝাইলে জানি বুঝবেন আপনারা? জালিকাল কিতাব, আসলে এটাই কিতাব, আরগুলা কিতাব না। এটাই বই, আরগুলা বই না। হরিকৃষ্ণ চন্দ্রের বই বই না, রাধাচন্দ্রের বই বই না, কালমার্সের বই বই না, লেনিনের বই বই না, স্টালিনের বই বই না। বই হলো আল্লাহর কোরআন, কোরআন শরীফ। আগডুম বাগডুম কোরাডুম সাজে, সাজতে সাজতে চললো ডুলি, ডুলি গেল কমলা ফুলি, কমলা ফুলির টিয়েটা, সূর্য মামার বিয়েটা। এটা বই না। হাট্টিমা টিম টিম তারা মাঠে ফারে ডিম, তাদের খারা দুটো সিং তারা হাট্টিমা টিম টিম। এটা বই না। বই হলো ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, প্রিয় নবী হাবিবুল্লাহ, মরদুদ, পাপি তাপি মরদুদ, তার শত্রু নমরুদ, ঘৃণা তারে দেখতে না রে, প্রাণদণ্ডে মারিবারে। জ্বালাইল ভীষণ আগুন, ধাঁধা করে লক্ষ গুণ, রহম তার না আসিল, অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিল। অগ্নিকুণ্ড অগ্নিস্থান, কোন শব্দে গুলিস্তান। ক্রুদ্ধ হয়ে গেল, মাঠে যুদ্ধ হবে নবীর সাথে। নবীর করে নাহি শূন্য, খোদা বিন্নে নাহি অন্য। গজবাসে মশা সেজে শূন্য দলের শিরে বসে, কাটে মগজ ধীরে ধীরে জহর দেয় শূন্য শিরে। পরে একটি লাংরা মশা নমরুদের মাথায় ঢুকা, মুখে যেতে কর দংশন, জুতা মারে বৃত্তগণ। দপ আইয়া প্রাণ হারাইলো, নাফরমান দরা খাইলো, মহাপাপীর পরিণাম চিরতরে জাহান্নাম। এগুলো হইল বই। ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान क़हारी गफ़्फ़ारी क़ुद्दूसी जबरूत क़हारी गफ़्फ़ारी क़ुद्दूसी जबरूत ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान हमसाया जिब्रील आमी बंदाए खाकी हमसाया जिब्रील आमी बंदाए खाकी है उसका नशीमन न बुखारा न बदख्शां है उसका नशीमन न बुखारा न बदख्शां ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह शहर में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल शहर में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल अब कहाँ ले जाके बैठो ऐसे दीवाने को हम ला इलाहा इल्लल्लाह
तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निहायत काबिल एहतराम मोहतरम सभापति, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, मुरब्बियान इज़ाम, बेरादरान इस्लाम, पर्दार आलेर मा ओ बोनेरा, মাহফিলে উপস্থিত স্নেহের আদরের ছোট কচিকাচারা, আজিজ তলাবা, আল্লাহ পাকের দয়া অনুগ্রহ ফজল করম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে কেরানীগঞ্জ তাফসীরুল কোরআন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে দ্বীনের নিসবতে, দাওয়াত ও তাবলীগের নিসবতে কোরআন মাজিদ এবং সুন্নাহ শরীফের নিসবতে উম্মতের উলামায়ে কেরামের জবান থেকে কিছু কথাবার্তা শুনব এবং আমল করব। এই নিয়তে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এখানে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। তো আমরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে একবার আল্লাহ পাকের শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। এই তাফসীরটা প্রতি বৎসর হোক, 2 দিন 3 দিন প্রয়োজনে 5 দিন হোক বৎসরে, এটা কি আপনারা চান? নেই কে কে চান? দয়া করে একটা হাত তুলে তো। এটা কোরআনের খেদমত। কিসের খেদমত বলেন? কোরআনে মজিদের খেদমত। আল্লাহর কোন বন্দার দিলে আসছে, শুরু হয়েছে, এটা কারো ব্যক্তিগত কাজ না, কথা বলে না। যেই ব্যানারে হোক, নিয়ত যদি আমাদের বাঁকা থাকে, আল্লাহ নিয়তকে সোজা করার তৌফিক দান করুন। আমিন বলেন, আমিন বলেন। নিয়ত এটা ইথারের মতো, ইথার পারতের মতো, পারতের মতো আপ ডাউন করে, আপ ডাউন, বেশ কম হতেই পারে, বেশ কম। এই জন্য আমরা পরস্পরের জন্য দোয়া করব যে আমাদের শোনা আর বলা, আমল করা সবকিছু যেন আল্লাহ ইখলাসের সহিত কবুল করেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজেরও একটা শখ যে আল্লাহর কালামের শুরু থেকে ধারাবাহিক শেষ পর্যন্ত তাফসীরে আলোচনা ময়দানে শেষ করার আমার একটা মানসিকতা আছে। এই মানসিকতায় 7-8 পারা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে হয়েছে, শেষ করতে পারি নাই। 7-8 পারা, সেটাও তো মসজিদের ভিতরে কয়েক বৎসর লাগাইয়া। তো নিয়ত করছি মাঠে ময়দানে ধারাবাহিক এই তাফসীরি আলোচনা শেষ হওয়ার আগে যেন আল্লাহ আমাকে দুনিয়ার থেকে না নেন। একটু দেখতে চাইতেছি যে আল্লাহর কালামের ভিতরে কি জিনিসটা আছে, একটু দেখতে চাইতে আছে। আপনারা কি আমার কথা বুঝেন? আমি তাফসীরের একজন ছাত্র, তালিবুল ইলম। আল্লাহর কোরআনের একটা মোহাব্বত আল্লাহ আমার দিলের মধ্যে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর দয়া।
এই জন্য অনেকের অনেক ইচ্ছে থাকবে জান্নাতে যাওয়ার পরে। যেমন হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রহমতুল্লাহর ইচ্ছা উনি পোষণ করেছেন, আল্লাহ যদি আমাকে জান্নাত দেন তো জান্নাতের নেয়ামত আমি আল্লাহর কাছে চাইব না, আমি বলবো আল্লাহ আরশ আজিমের নিচে একটা মুসল্লার সমপরিমাণ জায়গা আমারে দিলে আমি ওইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপনার নামাজ পড়তাম, আপনার সামনে তেলাওয়াত করতাম, রুকু করতাম, সজদা করতাম, আত্মাহিত সুরতে বসতাম, দুই হাত উঠাইয়া কান্না করতাম। এইটা আপনি আমারে দিলে আমি খুশি হব। আপনারা কি আমার এই কথাটা বুঝছেন? আপনি কি খেয়াল করছেন নামাজের সাথে ওনার কি পরিমাণ আন্তরিকতা? কারো আছে কোরআনের তেলাওয়াতের সাথে সম্পর্ক, এই তেলাওয়াত করতে ভালো লাগে। আরেক বুজুর্গ মৌলানা ফজলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী রহমতুল্লাহ আলী একদিন হজরত মৌলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলীকে বলছেন, হজরত থানভী তখন মাত্র ফারেগ হইয়া কানপুরে পড়াইবার জন্য গেছেন। তো ফজলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী হজরত থানভীকে বলেন, আশরাফ আলী কি যে বলুম, খেয়াল করেন কি বলেন, কথাটা কি বলে শুনেন। আশরাফ আলী তোমাকে কি যে বলবো, যখন নামাজের সজদায় যাই আমার মনটায় বলে মনে হয় যেন আমার মাওলা আমার এই গালের মধ্যে চুমু খাইতে আসে। দেখছেন নি কারবার কি মজা উনি নামাজের মধ্যে পাইছে। এক একজনে এক একটার মজা পায় আর কথা কয় না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মাজান হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘরে শোয়া। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসা বলেন, আপনাদের অসুবিধা হয় না তো? হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, হুজুর আয়েশা আমার বিছানায় একই বালিশে শুয়ে পড়ছেন, আমরা দুই স্বামী স্ত্রী এক বালিশে শুইছি। হঠাৎ আমি অনুভব করলাম যে আমার গালের মধ্যে গরম কি জানি লাগতে আছে। তা আমি উঠে বসে গেলাম, বসে দেখলাম কি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চোখ মুবারক থেকে আমার গালে পানি পড়তে আছে। সুবহানাল্লাহ কবেন না? কথা বুঝেন নেই যে আমি অনুভব করলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চোখ মুবারকের থেকে আমার গালের মধ্যে পানি পড়তে আছে। এবারে একটু বলি, তা আপনি কি বুঝলেন? দুইজনের শরীর যদি ভিন্ন থাকতো তো হুজুরের চোখের পানি কি হযরত হাফসার গালে পড়ে? তাহলে কেমনে শুইছে? খুব সম্ভব হুজুরের বাম হাত হাফসার গলার নিচে ঢুকাই দিছে, এরপরে এভাবে পাঁজা করে ধরছেন, এরপরে হুজুরের গাল মুবারকের একটা সাইড হযরত হাফসার গাল মুবারকে লাগছে, আর এই অবস্থায় হুজুর কান্না শুরু করছে। আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? কার কার বুঝে আসতেছে একটু হাত তুলে দেখান। আম্মাজান হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন, মা ইয়াবকিকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুজুর আপনি কেন কান্না করতে আছেন, ব্যাপারটা কি, আপনি কাঁদেন কেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাফসাকে বললেন, শুনো না তুমি, মানে তুমি শুনো না, একটু খেয়াল করে শুনো। তো হযরত হাফসা বলেন, আমি খুব খেয়াল করে শুনতে আছি। আল্লাহ, শুনতেছি কি, আমরা যে রুমে শুইছি এই রুমের পাশেই তো মসজিদে নববী, এই মসজিদে নববীর বারান্দায় আমার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর তাহাজ্জুদ পড়তে আছেন, আর তাহাজ্জুদের মধ্যে আমার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর একটা আয়াত বারবার তেলাওয়াত করতে আছেন, কাল্লা ইন্নাহুম আর রাব্বিহিম ইয়াউমাইযিন লামাহজুবুন, কাল্লা অসম্ভব, এটা কখনো হতে পারে না। ইন্নাহুম আর রাব্বিহিম ইয়াউমাইযিন লামাহজুবুন, নিশ্চয় কাফেররা আর রাব্বিহিম তাদের প্রতিপালক থেকে ইয়াউমাইযিন ময়দানে কিয়ামতে মাহশরে লামাহজুবুন পার্টিশনে থাকবে, অর্থাৎ কাফেররা
দুনিয়াতে তো আল্লাহকে দেখে নাই, শেষ দেখার স্থল জান্নাতে, ওইখানেও কাফেররা আল্লাহকে দেখবে না। এটা হলো আয়াতের অর্থ। এখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বারবার এই আয়াত তেলাওয়াত করেন। উদ্দেশ্য হলো ওনার ভিতরে ঢুকছে, যদি আল্লাহ না করুক আমি যদি কাফের হই তো আমি আমার মাওলারে দেখব না, এটা ওনার ভিতরে ঢুকছে। আচ্ছা আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি, আল্লাহকে কি দেখতে মনে চায়নি? কার কার মনে চায় একটু হাতে দেখান তো, হাত নামান। এখন আমি যদি জিজ্ঞেস করি প্রেসিডেন্ট হইতে কার কার মনে চায়, আমার মনে হয় হয়তো এক একজনে হাত উঠাইতে পারেন, কথা কয় না। কিন্তু যখনই বলছি আল্লাহকে দেখতে কার কার মনে চায়, আওয়ামী লীগ নেই, বিএনপি নেই, মহাজোট নেই, জোট নেই, সব পাগলেই হাত উঠেছে। কারে দেখতে মনে চায়? দেখতে মনে চায়? কার কার দেখতে মনে চায় হাত উঠেছে? আবার হাত উঠে। আল্লাহ স্বাদ আছে, সাধ্য নাই, দয়া করে আমরা যেন তোমাকে দেখতে পারি এই তৌফিক দান করো। দেখলে বুঝবেন আমার মাওলা যে কেমন, আপনি দেখলে বুঝবেন। এটা এখন পেয়ে লাভ নাই, মনেরটা মনে আছে। আল্লাহু আকবার। তো হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন, হুজুর হ্যাঁ শুনতেছি তো, আমার ভাই এই আয়াতটা বারবার তেলাওয়াত করতে আছেন যে কাফেররা আল্লাহকে দেখবে না। সুবহানাল্লাহ। আমাদের মুরব্বীরা এমন, আমাদের মুরব্বীরা আয়াত কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার টাইমে যদি কোনো সময় ভয় লেগে যাইতো, ওইটা নিয়েই সারা রাত কাটাইয়া দিত। ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি, আপনি তো ওনাকে পছন্দ করেন না? করেন নেই? করেন? কে কে করেন হাত উঠে দেখেন। বিপদে পড়েন না, বিপদে পড়েন না, বিপদে পড়েন না। জয়ের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুযোগ পেলে ওরে কচু কাটা কাটবো, কথা কয় না কেন? জয়ের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুযোগ পেলে ওরে কচু কাটা কাটবো। তারেকুর রহমানের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে, আর বেগম জিয়া যদি ক্ষমতা আসে, ও রে হ্যাঁ বুঝছেন নি? হ্যাঁ পরেরটা আপনারা এখন ঠিক আম্বিয়া আলাইহিস সালামের উত্তরসূরি, আল্লাহর আশিক বান্দা, আল্লাহর প্রেমিক বান্দা, আল্লাহর বন্ধু, এদের সাথে যদি কেউ বেয়াদবি করে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এদেরকে জাহান্নামের পানি খাওয়াইয়া ছাড়বে। এটা সহজ কথা, কোনো কঠিন কথা না। আপনি বসে বসে মৌলবীর গীবত করবেন, এত সোজা জিনিস। আপনি মৌলবী চেনেন নেই? হ্যাঁ, অন্যদেরকে আল্লাহ বলেন তুই আমেরিকা যা, আমেরিকা যা, রাশিয়া যা, চীন যা, জাপান যা, জার্মান যা। আর মৌলবীরে আল্লাহ তুই মসজিদে থাক, মাদ্রাসা থাক, দূরে যাইস না। কথা বুঝে না? বুঝেন নেই কথাটা? তো কবে যে আল্লাহ আমি মাদ্রাসা থাকুম, মসজিদে থাকুম, বেতন তো কম। আল্লাহ কয় যে বেতন তোর দরকার নাই, রিজিক আমি দিব। কথা কয় না কেন? আর বাকিটা তোরে আমি ময়দানে মাসরে দিব, জান্নাতে দিব। এই জন্য খেয়াল করবেন, যেই বউরে শাশুড়ি মায়া করে, এই বউরে সহজে ছুটি দেয় না। যদি কে আম্মা আমি একটু আমার বাপের বাড়িতে যাবো, তখন শাশুড়ি কয় তুই গেলে আমারে পান বানাই দিব কে? তুই গেলে আমারে ওষুধগুলো ঠিক মতো খাওয়াইবো কেটা? তুই গেলে আমার মশারি টানাই দিব কে? আমারে গরম পানি দিয়ে গোসল করাই দিব কেটা? আর যেটা আরে দেখতে পারে না, শাশুড়ির কাছে বললে তুই যাবি না, তোর জিয়ানে মনে চাই হিয়ানে যা। কথা কয় না? আমি তো আপনাদের ভাই, আমি এমনি কথা কই, আমি বেশি শুদ্ধ কথা কইতে পারি না, অথবা ইচ্ছে কি তুই শুদ্ধ কথা বলি না। তো যেই বউরে দেখতে পারে না, এরা কেবল ছুটি দেয়, যা 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 যা, যাবি না। আর যেটারে মায়া করে ওটারে ছাড়ে না। আল্লাহ যে সমস্ত বন্দারে পছন্দ করে না, কয় যা আমেরিকা যা, মাল কামা, মাল কামা, মাল কামা, টাকা কামা, রাশিয়া যা, চীন যা, ভারত যা, পাকিস্তান যা, ইটালি যা, লন্ডন যা, মাল কামা। আর আল্লাহর যে বন্দাগুলো আল্লাহ পছন্দ করেন, এগুলোর মসজিদে থাক, মাদ্রাসা থাক, আমারে কামা। কথা কয় না কেন?
কামা আমারে কামা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। টের পাইবেন আপনারা মৌলবি করে বোকা মনে করেন না? মৌলবি করে বোকা মনে করেন না? এমনি কি মনে করেন? আমার একটু কোন তো খোলামেলা কথা কন। আপনার মনে হয় মৌলবিরা বোকা না চালাক? আরে কথা তো বোকা না চালাক? কি এটা কি আমার ঠেলা লয়ে কইতে আছেন না বাস্তবতা? আল্লাহ, চালাক। আসো অসুবিধা কি? হাসতে পোলাপানে হাসবেই। আমিও পোলাপান, হেরাও পোলাপান পাইছে। হা, সৎ মা নিজের বাচ্চারে হাঁটায় আর আগের ঘরের বাচ্চারে কোলে করে লইয়া হাঁটে। কথা কয় না? সতাই মা যখন তার বিবাহ হয়েছে, বিবাহ হওয়ার পরে বাচ্চা হয়েছে, এখন স্বামীর আগের ঘরের বাচ্চাও আছে, ওই বাচ্চারে কোলে নিয়ে হাঁটে, নিজের বাচ্চারে হাঁটায়। এখন সাধারণ বুদ্ধিমান যারা, এরা বলবে দেখছো কত ভালো মানুষ, অন্য ঘরের যে বাচ্চা সেটারে কোলে নিয়েছে আর নিজের বাচ্চারা হাঁটায়, বলো অনেক ভালো মানুষ। একজনে সুপে চাপে সৎমারে জিজ্ঞেস করে ঘটনা কি? তুই নিজের বাচ্চারে হাঁটাস, অন্যের বাচ্চারে কোলে নিয়ে হাঁটোস, ঘটনাটা কি? ঘটনা হইল অন্যর বাচ্চারে কোলে নিয়ে হাঁটি ল্যাংলা বানাইবার লেগে, লুলা বানাইবার লাগে, এ হইনির হোলা যেন হাঁটতে না পারে, আর আমার পোলারে হাঁটাইতে আসি যেন তার বডি ফিটনেস মজবুত হয়। কথা কয় না কেন? আল্লাহর সতাই বন্দা যেগুলো আছে, যেগুলো আল্লাহর সতাই বন্দা, এগুলার আল্লাহ টাইট করে খাওয়ায়, খুব আদর করে, এটারে পালে কোরবানি দিবার লেগে, কোরবানি। কথা কয় না কেন? কোরবানি দিবার লেগে পালে, এটা তোর কোরবানি দিব হইনির হোলা, জাহান্নামের আগুনে তোর কোরবানি দিব। আর মৌলবীরা শুধু কেবল আল্লাহ দিনের দিকে ডাকবে, দুনিয়ার কষ্ট গালাগালি শুনবে। আল্লাহ কয় এত কিছু কেন? আমরা বলি এত কিছু কেন? আল্লাহ কয় যে এগুলোর কষ্ট দিতে আসি জান্নাতের উপযোগী বানাইবার জন্য। আপনাকে আমার ওয়াজ বুঝেন? কার বুঝে আসতেছে হাত তুলে দেন। আমি তো আজকের মূল মেহমান না, মূল মেহমানরা আছেন ইনটেক করা মাল, এরা পরে ওয়াজ করবেন ইনশাআল্লাহ। ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের কথা বলছি। বয়তুল্লাহর ভিতরে নামাজ পড়া আরম্ভ করছেন, যখনই আয়াত আসছে সামনে, ওয়ামতাজুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন, ওয়ামতাজুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন, ও গুনাহগারেরা, ও অন্যায়কারীরা, ও দ্বীনের দুশমনেরা, ও ইসলামের দুশমনেরা, ও কোরআনের দুশমনেরা, ও আউলিয়ায়ে কেরামের দুশমনেরা, তোমরা আজকে আমার নেককার বন্দাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও, নেককার বন্দাদের কাতারে থাকার সুযোগ নাই। এই আয়াত যখন ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের সামনে আসছে, এই আয়াত আর সামনে যায় না, ঘুরি ঘুরি এই আয়াত পড়ে সারা রাত শেষ করে বলাইছেন, রুকু করার সুযোগ পায়নি। ভিতরে ভয়, আমি জানি অন্যায়কারীর লিস্টে নামভুক্ত হয়ে যায় কিনা। কথা কয় না? বুঝেন না আপনারা? আল্লাহু আকবার, আল্লাহ। তো বলতেছিলাম হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের এই আয়াত তেলাওয়াত শুনে অস্থির হয়ে গেছেন, কান্না আরম্ভ করছেন, আর বলতে আছেন, ওয়ানা মুশতাকুন ওয়া বি ইশতিয়াকুন ইয়া রাব্বি, আনা মুশতাকুন ওয়া বি ইশতিয়াকুন ইয়া রাব্বি, ও আমার রব, আমি তো আপনাকে দেখতে চাই, আপনি যেন আমাকে কাফেরদের কি বলা হয় যেন ওই কাতারে না পালান, এই জন্য হুজুর কান্নাকাটি করতে আছে। তো এক একজনের একটা এক এক চাহিদা ময়দানে মাশরে জান্নাতে হবে। আমার একটা চাহিদা আছে আল্লাহর কাছে,
আল্লাহ যদি আমাকে দয়া করে জান্নাত দান করেন, আপনারা আমিন বলেন। আল্লাহ যদি দয়া করে আমাকে জান্নাত দান করেন, ওইখানে আমার একটা চাহিদা আছে। আমি আমার আল্লাহকে বলবো, আল্লাহ দুনিয়াতে হায়াত কম পাইছি, এই আপনার বন্দারা কত কিতাব লিখছে, পড়ার জন্য সময় পাই না। আপনি আমাকে জান্নাতে একটা বিশাল লাইব্রেরি দিবেন, লাইব্রেরি, কুতুবখানা দিবেন, কুতুবখানা। আপনার শান অনুযায়ী একটা লাইব্রেরি দিবেন, ওইখানে তার মরামরি নেই, কেবল বেঁচে থাকা, কোনো মরামরি নেই। তো কেবল ফোরুম সারাদিন, আর নির্দিষ্ট সময়ে আমার জিন্দিগির শুরু হইতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যত মানুষের সাথে আমার মহাব্বত হয়েছে, এরা এইখানে উপস্থিত হবে। ওই হল রুমে সবাই শ্রোতা থাকবে, আমি ওইখানে কোরআন মজিদের তাফসীরের উপরে আলোচনা করব। এই চাহিদাটা আমার আছে, এটা আল্লাহ আমার ভিতরে দিয়ে দিছে। কথা বুঝালেন? কিন্তু এই চাহিদার থেকে এই তাফসীরুল কোরআন ফাউন্ডেশন বলেন, আরো কত জায়গায় কি বলেন যে আল্লাহর কোরআনের তাফসীরি আলোচনা, এটা মূল জিনিস। এই আপনাদের সামনে এই ধারাবাহিক আলোচনার অংশ হিসাবে সূরা বাকারার শুরুর থেকে 2 আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। গত 3 বছরে টুটাফাটা আলোচনার পরে আলহামদুলিল্লাহ সূরা ফাতিহা শেষ হয়েছে। আজকে থেকে সূরা বাকারা আলোচনা শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। খুব লম্বা চড়া আলোচনা হবে না, সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনার মাধ্যমে আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। যতদূর কথা না বললে নয়, তাফসীরি লাইনে অতদূর কথার মধ্যেই আল্লাহ তৌফিক দান করলে সীমিত রাখার চেষ্টা করব। সূরার নাম সূরা বাকারা। কি নাম বলেন? তাফসীরি আলোচনা, ওয়াজ না, রাজনৈতিক বক্তব্য না, তাফসীরি আলোচনা। সূরার নাম সূরা বাকারা। কি নাম? এই সূরার নাম সূরা বাকারা। কোরআন মজিদের সূরাগুলা এরকম বিভিন্ন নামে আল্লাহ রেখেছেন। কে রেখেছেন? নামগুলো দিছেন কে? আরে কথা কয় না, কে? এই নামগুলো দিছেন আল্লাহ। এই সূরাগুলার নাম দিছেন কে? এটা মানুষ দেন। আর সূরা বাকারা মানে গাভীর সূরা। তা আপনি বলবেন কোরআন শরীফে যেহেতু গাভী আছে, এই জন্য আমার ছেলের নাম রাখবো আমি গাভী। কথা কয় না, বুঝেন নেই? এটা বুঝতেছেন? কোরআন শরীফের মধ্যে যেরকম শুয়োর আছে, আমার ছেলের নাম, মেয়ের নাম রাখুন, ছেলের নাম রাখুন শুয়োর, খিনজির। কি খিনজির মানে শুয়োর? কি নাম? আরে এটা কথা কয় না। খিনজির মানে কি? কোরআন শরীফে যে খিনজিরটা আছে, আজীব কথা, আজীব কথা। খানুন জায়ারা, এই শব্দটাকে কেউ কোরআন শরীফের শব্দ হিসেবে উচ্চারণ করলে অর্থ হইল শুয়োর, কিন্তু আল্লাহ তারে 50টা নেকি দান করবেন। কয়টা নেকি? এটা কোরআনের বরকত। কিসের বরকত বলেন? যা হোক খায়ের, এই সূরার নাম সূরা বাকারা, গাভীর সূরা। এইখানে আলোচনার মধ্যে গাভীরও আছে, সামনে যখন আসবে তখন হবে ইনশাআল্লাহ। এটাকে বলে আমাদের ভাষায়, এলমি একাডেমিক ভাষায় বলে তাসমিয়াতুল কুল বিসমিল জুজ। পুরা সূরার মধ্যে কত আলোচনা, মগর একটা সামান্য আলোচনা হলো গাভীর। আল্লাহ কয় যে হ্যাঁ, এই গাভী দিয়ে নাম রাখুম আমি, অংশ দিয়ে পুরাটার নাম। এটাকে বলে তাসমিয়াতুল কুল বিসমিল জুজ। এটা বুঝার দরকার নেই। মজার খবর হইল কোরআন শরীফকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুরু করছেন সূরা ফাতিহা ব্যতীত কোরআন শরীফকে। আলহামদুলিল্লাহ কোন? আলহামদুলিল্লাহ কবেন না, জোরে করেন আলহামদুলিল্লাহ। দেশের গুরুত্বপূর্ণ মুফতিয়ানে কেরামের থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একজন মুফতি। বুঝেন না? আমরা তো বুঝি না। তো বাইরের কাছে ঠাকুর হুতের মতো লাগে, ঘরের মুরগি ডালের মতো লাগে। সমস্যা হলো এটা। দেশের গুরুত্বপূর্ণ মুফতিয়ানে কেরাম থেকে একজন, এবং সাহেবে নিসবত মানুষ, বুজুর্গ, আপনাদের পার্শ্ববর্তী জামিয়া রহমানিয়ার প্রধান মুফতি। আলহামদুলিল্লাহ, আমার ভাই, বড় ভাই মুফতি হযরত মাওলানা
হিফজুর রহমান, বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি তাইয়্যিবা, এই মাত্র এসে আমার ডাইন সাইডের চেয়ারে বসছে। আলহামদুলিল্লাহ কইবেন না আপনারা? কইবেন না? শুনে লইন। কিন্তু মৌলবীর সামনে ওয়াজ করা আর তাফসীর করা বড় জটিল বিষয়। বুঝতেছেন আমার কথা? মৌলবীর সামনে তাফসীর করা আর ওয়াজ করা এটা গামাইয়া যায়। এই জন্য দেখবেন যারা 2 নম্বর হয় এরা সহজে মৌলবীদের পরিবেশে দাওয়াত রাখে না। এরা ওই বাজারে দাওয়াত রাখে, কথা কয় না কেন? বাজারে দাওয়াত রাখে, ফুটপাতে দাওয়াত রাখে, কয় যে না ওইখানে আমি যাব না। আল্লাহ 95 যখন 95 চলে, এখন তো 2017, 1995-তে হযরত শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি সহ হযরতের সাথে হযরতের গাড়িতে গেছি, গাড়িতে করে গেছি বগুড়া। অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক সাহেব ছিলেন। এখন ওইখানে ওয়াজ শুরু হয়েছে। হুজুর প্রধান অতিথি, আমি বিশেষ অতিথি, অথবা কি অতিথি ছিলাম জানা ছিল না। বাকি হুজুরের আগে আমার বয়ান, তারপর হুজুরের বয়ান। তা আমি ওয়াজ করতে আসি। ওয়াজের ফাঁকি দিয়ে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা যাওয়ার পরে হুজুর স্টেজে চলে আসছে। আমি দিছি সারার পরে কয় না, আমি তোর ওয়াজ শুনবার লেগে আইছি। কয় আমি শুনতে আসি ঘরে রুমে বসে আমি যে কথাগুলো বলি তুই সেগুলো বলতে আসিস, তো এই জন্য আমি তোর কথা শুনতে আইছি, তোর যতক্ষণ মনে চাই তুই ক। আমার উঠে গেছে হাল খুশিতে, বয়ে না খুশিতে হাল উঠে গেছে গা, যে আমার কোনো ভুল হইলে তো শাইখুল হাদিস হুজুর বলবেন, কথা কয় না? ঠিক আছে নি? না আমি তো জানি না, বেশ কমলে হুজুরে বলবেন, সমস্যাটা কি? তাহলে আমি আমার হালের উপরে বয়ান চালাইছি। আলহামদুলিল্লাহ। মানুষ ইবাদত কেন করবে, খেলাফত কেন করবে, এই বিষয়ের উপর আলোচনা চলছিল। আল্লাহু আকবার। আজকেও একই অবস্থা। আমার ভাই আমার পাশে আছেন, ভুল হইলে উনি বলে দেবেন, কোনো টেনশন নাই আমাকে। আমরা মুরব্বি মানি, কথা কয় না? যারা হাদিসমান, যারা নিজেদেরকে লামাযহাবি বলে অথবা আহলে হাদিস বলে, এরা হাদিস মানে, হাদিসওয়ালা মুরব্বি মানে না। আরে কথা কয় না কেন? বুঝেন না আমার কথা? এরা হাদিস মানে, মনে হাদিসওয়ালা মুহাদ্দিসরে মানে না। হাদিসের ভিতরে থেকে যে ফিকহ বাহির হয়, ফিকহওয়ালা ফকিহকে মানে না। আমরা ফিকহও মানি, ফকিহকেও মানি, আমরা হাদিসকেও মানি, মুহাদ্দিসকেও মানি, কথা কয় না কেন? এই জন্য আমরা মুরব্বি দেখলে সম্মান করি আর খুশি হই। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। সূরার নাম সূরা বাকারা। কি নাম বলেন? গাভীর সূরা। সূরা ফাতিহা ব্যতীত এর ডাইনের সূরা সূরা ফাতিহা, আর সাথের সূরা সূরা বাকারা। আসলে উম্মতের উলামায়ে কেরাম আর মুফাসসিরিনে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ী, যেমন হাদিসে জিবরাইল পুরা হাদিসের জগতে শরীয়তের কি বলা হয় ইজমাল, সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়। এর পরের পুরা কিতাবুল ঈমান থেকে পুরাটা হলো এর বিশ্লেষণ। ঠিক কোরআন শরীফের মধ্যে এভাবে, কোরআন শরীফের মধ্যে এভাবে সূরা ফাতিহা পুরা কোরআনে মজিদের নির্যাস, আর সূরা বাকারা আলিফ লাম মিম থেকে মূল আলোচনা। কথা বুঝতেছেন নি আপনারা? আসল কথা বুঝতেছেন? বেশি ভিতরে গেলাম না, না হইলে ভিতরে গেলে বলতাম হযরত হাফেজ জালালউদ্দিন সুয়ুতির ইতকানের মধ্যে এসেছে পুরো আসমানি কিতাবগুলোর নির্যাস, তাওরাত জবুর ইনজিল সহ সমস্ত আসমানি কিতাবের নির্যাস আল্লাহ কোরআন শরীফে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ কবেন না? জামিউল ইলমি ফিল কোরআন, লাকিন ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন জামিউল ইলমি ফিল কোরআন, লাকিন তাকাসারাত আনহু আফহামুর রিজালি। সমস্ত জরুরি ইলম কোরআনে মধ্যে প্রয়োজনীয় ইলম বলছি, প্রয়োজন জরুরি ইলম, সব ইলম নাই। জুতা সিলাইবার ইলম না আছে নাকি? কথা কয় না? 5 কেমনে বানাইবো এটা কি কোরআন শরীফে আছে? এই জন্য বলছি যেটা প্রয়োজনীয় ইলম। জামিউল ইলমি ফিল কোরআন, লাকিন তাকাসারাত আনহু আফহামুর রিজালি।
মানুষ বুঝে না। আসলে কোরআন মজিদের মধ্যে সারা আসমানি যত কিতাব আছে সব কিতাবের নির্দেশ কোরআন শরীফে, কিন্তু এটা মানুষ বুঝে না। তো জালালউদ্দিন সুয়ুতি বলছেন সমস্ত আসমানি গ্রন্থের নির্যাস কোরআন শরীফে। কোরআন শরীফের নির্যাস সূরা ফাতিহা, ফাতিহার নির্যাস বিসমিল্লাহ, বিসমিল্লাহর নির্যাস বিসমিল্লাহর বার মধ্যে, বার নির্যাস বায়ের নোক্তার মধ্যে। এইটা আমি আজকে আলোচনা করব না, আলোচনা করছি এক সময়, সেটা হলো দারুল উলুম দেওবন্দের যাওয়ার আগে, যখন চাঁদপুর একখানে বয়ান করেছিল আসর মাগরিব পর্যন্ত, তখন তো শুধু এই বিষয়টার উপর আলোচনা করছি আলহামদুলিল্লাহ। তা এগুলা এখন এইখানে আমি বলবো না। তো সূরা বাকারা থেকে মূলে শুরু, ডাইনে হইল সূরা ফাতিহা, এটা হলো উনওয়ান, হেডলাইন, ইজমাল, সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচনা। আর সূরা বাকারা থেকে শুরু। তাহলে কোরআন শরীফ শুরু আপাতত গরু সূরা, গাভীর সূরা দিয়া, আর শেষ হইল সূরা নাস দিয়া, মানুষের সূরা দিয়া। কি দিয়া? কুল আউযু বিরাব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস আল্লাযী ইউওয়াসওয়িসু ফী সুদুরিন নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস। লিখছেন উলামায়ে কেরাম, এই সূরার মধ্যে নাস মানুষ 5 বার আসছে। কয়বার? আরে কথা কয় না। আপনারা কি কথা শুনতেছেন, বুঝতেছেন? কার কার বুঝে আসতেছে হাত উঠে দেখান, না হইলে কোন সিল্লাই মিলে শেষ করে দিই। কথা কয় না। আর এটা তাফসীরি আলোচনা নেই, সেই হিসাবে আলোচনা আল্লাহ করাইলে ইনশাআল্লাহ। তাহলে শুরু হলো সূরা বাকারা দিয়া, গাভীর সূরা, শেষ হলো সূরা নাস দিয়া, মানুষের সূরা। অর্থটা কি? মোটামুটি একটা অর্থ তো আছে। অর্থ হইল তুই কোরআন শরীফের ভিতরে ঢুকার আগে তুই গরু, তুই কোরআন শরীফের ভিতরে ঢুকার আগে তুই গরু, তুই শিং দিয়া গরু যেমন আরেক গরুরে এরকম গুতা মারে, তোরও অভ্যাস হলো গুতা মারার। বিএনপি আওয়ামী লীগের গুতা মারে, আওয়ামী লীগ বিএনপির গুতা মারে, জাতীয় পার্টি জামাতের গুতা মারে, জামাত আবার কারে জানে গুতা মারে। অর্থাৎ কোরআন শরীফের ভিতরে ঢুকার আগে গরুর মতো গুতাগুতি করার অভ্যাস। যখন কোরআন শরীফের ভিতরে ঢুকবে, ব্যক্তিগত জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত আল্লাহর কোরআনের অনুশাসন মেনে চলবে, তখন এই মানুষটার গরু থাকে না, এই মানুষটা কোরআনী শিক্ষায়, কোরআনী আমলে আমলে বলিয়ান হইয়া সে মানুষ হইয়া দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়। এই জন্য শায়েখে সুদি, জাহেদ সুদি, দানেশেমান, শায়েখে সুদি, জাহেদ সুদি, দানেশেমান, এই জুমলা সুদি ওয়ালে ইনসান না সুদি, এই জুমলা সুদি ওয়ালে ইনসান না সুদি। সূরা বাকারা হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে বিদায় সূরাটাকে মাদানী বলে। কি বলে? বলে হিজরতের পূর্ব অবতীর্ণ হইলে মক্কি বলে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায়ে মুআজ্জামার থেকে হিজরত করার আগে যে সূরা আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এগুলোকে মক্কি বলে। যেই সূরা আয়াত হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে যেখানে হোক না কেন এটাকে মাদানী বলে। যেহেতু এই পুরা সূরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায়ে মুআজ্জামা থেকে মদিনায় মুনাওয়ারা হিজরত করার পরে অবতীর্ণ হয়েছে, এই জন্য এটাকে মাদানী বলে। বুঝতেছেন আপনারা? এই সূরার মধ্যে রুকু আছে প্রায় 40টার মতো। কয়টা? 286 আয়াত। কোরআন শরীফের সবচেয়ে বড় সূরা। ছোট সূরা সূরায়ে কাউসার। ঠিক আছে নি? কোরআন শরীফের সবচেয়ে কি বড় সূরা। আরে কথা বলে না কেন? এই সূরার মধ্যে প্রায় 6025টি কালিমা আছে, শব্দ। কয়টা শব্দ? কথা কয় না, বলেন বলেন কথা কয়টা? 6025টার মতো শব্দ, লফজ এই সূরার মধ্যে আছে। আল কালিমাতুল লফজুন আছে না, তালিবুল ইলম, আল কালিমাতুল লফজুন উজিয়াল ইমানান মুফরাদান মুফরাদিন মুফরাদ।
এরকম অর্থবোধক শব্দ এইখানে 6025টার মতো আছে। হযরত শাহ আব্দুল আজিজ লিখছেন, মুহাদ্দিস দেহলভী, এই সূরার মধ্যে 25,500 হরফ আছে। সুবহানাল্লাহ কর না? কত হাজার? 25,500 হরফ অক্ষর সূরা বাকারার মধ্যে আছে। কথা কয় না? পাবলিকে কয় মৌলবীরা কি কাম করে খায়, পাবলিকে বলে মৌলবীরা কি কাম করে খায়। তোরা কি কাম করে খাস? কয় আমরা টাকা গয়না খাই, জুতা বানাই খাই, জুতা বানাই, টাকা গনি, হাল চাষ করি, ব্যবসা করি। মৌলবীরা কি কাম করে খায় দেখছাস? মৌলবীরা আল্লাহর কালামের হরফ গয়না খায়। সুবহানাল্লাহ, জোরে কোন। দেখছেন নি কি কষ্ট? পুরা সূরা বাকারার মধ্যে কয়টা হরফ এটা গনছেন মৌলবীরা। এখন টাকা গণার আর কোরআন শরীফের হরফ গণার মধ্যে বেশ কম আছে, আসেনি? যারা টাকা গনে এদের হাতে গন্ধ হয়ে যায়। দাস্তে জরালু দি কদর বদবু আছে। এটা হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানতবী রহমতুল্লাহর কথা। দাস্তে জরালু দি কদর বদবু আছে, ওয়া কলবে জরালু চে কদর বদবু মি কুনাত। কাসেম নানতবী বলেন, যে হাতে টাকা গনে টাকা, এই হাতে গন্ধ হয়, গন্ধ। কি হয় কর না? গন্ধ হয়। হাত গন্ধ হয়ে যায় টাকার কারণে। তাহলে যেই কলবার দিলের ভিতরে দুনিয়া বনাম টাকা ঢুকে, এটা তো আরো নরম, এটা কত দুর্গন্ধ হবে। কথা কয় না? আপনারা কথা বুঝতেছেন না। বুঝবেন কেমনি? এটা কি বুঝার জিনিস নেই। কারণ আমরা সবাই তা দুনিয়া কা মজা লে লো, দুনিয়া তোমারি হ্যায়, দুনিয়া তোমারি হ্যায়। হো নির্হলা দুনিয়াই সিল্লি। আল্লাহ রসুল বলেছেন, লাউ কানাতিদ দুনিয়া তাদু ইনদাল্লাহি জানাহ বাউদা মা সাকা কাফিরাম মিনহা শারবা। হুজুর বলছেন, সারাটা দুনিয়া, পুরা ওয়াল, জমিনের উপরে জমিনের নিচে যা আছে, পুরোটা দুনিয়ার দাম আল্লাহর কাছে যদি একটা মশার একটা ফাঁকার সমতুল্য হতো, একটা মশার একটা ফাঁকা, তাহলে বুঝতাম দামি। রসুল বলছেন, এত দূর দামও যদি হইতো দুনিয়ার, কোন খোদা দ্রোহী, ইসলাম দ্রোহী, কোরআন দ্রোহীকে আল্লাহ 1 তিরাস পানীয় পান করাইতেন না। কথা কয় না কেন? এখন এটা যেহেতু কোনো দাম নাই, আল্লাহকে যেহেতু দাম নাই, ডাস্টবিনে পড়ে রয়েছে, খা। এনতে কুত্তায়ও খায়, বেড়ালও খায়। কথা কয় না কেন? খা খা। এত বাজে জিনিস। দাস্তে জরালু দি কদর বদবু আছে, কলবে জরালু চে কদর বদবু মিকুনাত। যে হাতে টাকা গনে এটা এত দুর্গন্ধ, যেই দিলে টাকা ঢুকে এটা কত দুর্গন্ধ। এই জন্য দুনিয়া ব্যবহার করব, দুনিয়াকে ভালোবাসবো না। ভালোবাসবো কাকে? কাকে বলেন না? দুনিয়া ব্যবহারের জিনিস না। আরে ভুল, দুনিয়া ব্যবহারের জিনিস, ভালোবাসার জিনিস না। ভালোবাসার জিনিস কে? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জোরে জোরে জোরে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বেশি বলা যাবে না, শেষ। অর্থ কি দাঁড়াইলো? এই সূরার মধ্যে 25,500 অক্ষর। কেউ যদি একটা অক্ষর বিনা হরফে বিনা অজুতে তেলাওয়াত করে 10টা নাকি, অজুর সহিত তেলাওয়াত করলে 25টা নাকি, নামাজে বৈশা তেলাওয়াত করলে 50টা নাকি, নামাজে দাঁড়াইয়া তেলাওয়াত করলে 100টা নাকি। সুবহানাল্লাহ কর না? এই জন্য হুজুর বলছেন, কেউ যদি এই সূরা তার ঘরে তেলাওয়াত করে, শয়তান ওই ঘরে ঢুকবে না। قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة। আল্লাহর হাবিব বলেন, লা তাজআলু বুয়ুতাকুম মাকাবিরা,
তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানাইও না। তার মানে কবরের মধ্যে যেন কোনো আমল হয় না, তোমার ঘরের ভিতরে আমল হয় না এমন যেন না হয়। ফারায়েজগুলা মসজিদ আদায় করবা, ঘরের ভিতরে তাহাজ্জুদ পড়বা, সুযোগ পেলে আউয়াবিন পড়বা, সুযোগ পেলে ইশরাক পড়বা, সুযোগ পেলে চাশত পড়বা, সুযোগ পেলে আল্লাহর জিকির করবা, সুযোগ পেলে আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করবা। তৈয়ার আছেন নেই? কে কে তৈয়ার আছেন হাত তুলে দেখেন। হুজুর বলেন লা তাজআলু বুয়ুতাকুম মাকাবিরা ফাইন্না শাইতান ইয়ানফিরু মিনাল বাইতিল্লাযী তুকরাউ ফীহি সূরাতুল বাকারা। শয়তান ওই ঘরের থেকে ভাগে যেই ঘরে সূরা বাকারা তেলাওয়াত হয়। সুবহানাল্লাহ কয় না? আজকে আমারে আসরের সময় একজনে কইতে আছে, হুজুর একটা আমল শিখাই দেন না। কি লিগা? কয় শয়তানের লোক পারি না। আমি কইলাম যে এইটার আমল আমি পারি না। হে হাসে কয় হুজুর আপনি বুঝি পারেন না। তখন আমার মাথায় হইলো এইটা যে সূরা বাকারা যে ঘরে তেলাওয়াত করে এই ঘরে শয়তান ঢুকে না। কথা কয় না কেন? হযরত আবু হুরায়রার থেকে লম্বা রিওয়ায়াত আছে, সূরা চুরিও করতে পারে না। ইবলিসে নিজে শিখাইছে এটা। কে কে শিখাইছে? আবু হুরায়রারে ইবলিসে নিজে শিখাইছে। হুজুরকে যখন হযরত আবু হুরায়রা বলছেন এই ঘটনা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন সাদাকা ওয়ালাকিন্নাহু কাযুবুন, হইন্নির হোলা সত্য বলছে, জাতি মৃত্যু। কথা কয় না? মানে বদমাইশ কথাটা সত্য বলছে, জাতি মৃত্যু। কথা কয় না? এই কথাটা সত্য। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা খুব খেয়াল করবেন, 100 ভাগের মধ্যে 99টা মিথ্যা কথা বলে। কথা কয় না কেন? 100 ভাগের মধ্যে 99টা মিথ্যা কথা বলে, এই কথাটা সত্য। কথা কয় না কেন? আপনারা আমার কথা বুঝছেন? কোনটা সত্য? 99টা মিথ্যা কথা বলে, এই কথাটা কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি বলছেন? সাদাকা ওয়ালাকিন্নাহু কাযুবুন, হইন্নির হোলা কথা সত্য বলছে, আসলে জাতে মিথ্যুক। কথা কি বুঝে আসতেছে আপনাদের? কার কার বুঝে আসতেছে হাতুড়ে দেখুন। ময়দানে মাহশরে সূরা বাকারা আর আলে ইমরান তেলাওয়াত করনেওয়ালা যারা হবে, হুজুর বলছেন সূরা বাকারা আর আলে ইমরান এদের মাথার উপরে ছায়া করে রাখবো। সুবহানাল্লাহ না? আর যারা শুধু কেবল হিন্দি অনুষ্ঠান দেখছে, মাথার উপরে কিসে ছায়া করবো? সুবহানাল্লাহ। থুরুলি ইংরেজি মারে, ইংরেজি থুরুলি কি বাপ ধরে কয় মৌলবীরা ইংরেজি পারেনি। আমি ইংরেজি এত পারানোর দরকার নেই। ইকবাল ইংরেজি শিখে যে বিপদে পড়ছে, ডক্টর ইকবাল মরহুম ইংরেজি শিখে যে বিপদে পড়ছে। কি কয় শুনালন? মান্না দানাম জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি, মান্না দানম জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি, লেকে দানম সালেহা পয়গম্বরি। আমি জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি বুঝি না, মাফ করবেন দোস্তরা, কিছু মনে করেন না, আমরা একটা পাগলা টাইপের মানুষ, কিছু মনে করেন না। ডক্টর ইকবাল বলেন অত জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি আমরা বুঝি না, বেঈমানদের মাস। আমরা বুঝি মুহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউল সানি, মোহাম্মদ মুস্তফার মাস। মান্না দানম জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি, লেকে দানম সালেহা পয়গম্বরি। কি একটা বালা জিনিস। তোরে কবরে যাওয়ার পরে জিজ্ঞেস করবো হাউ আর ইউ, ইংরেজিটা শুনি হু আর ইউ না, হ্যাঁ? মানে আমি তো ইংরেজি পারি না, যে 2 কটা শিখছি এটা ভালো করে শিখছি। কথা বলে এই উচ্চারণটা শিখছি কই থেকে জানেন? একবার দেখতেছি এক ইংলিশম্যান ওই দেশের বাহিরের দেশের ইংরেজি, বাইরে মনে লন্ডন বন্ডন হবে, ও ফোন করছে, ফোন আসছে, ও রিসিভ করে কয় হাউ আর ইউ। তখন আমি বুঝছি মূল উচ্চারণ এইটা। আপনারা নোয়াখালীর ভাষার উচ্চারণ নোয়াখালীর মানুষের থেকে বেশি পারবেন। কথা কয় না কেন? তা আমরা বাংলাদেশি মানুষ ইংরেজির উচ্চারণ তাদের সাথে বেশি পারবো? তো ভুল হলে হের ভুল, হে উচ্চারণ করছে হাউ আর ইউ, এটা জিজ্ঞেস করবো। আমি বলি হাউ আর ইউ, তুমি কে? আমি বলবেন যে আমি আওয়ামী লীগের লিডার। হাউ আর ইউ, কে বিএনপির লিডার? হাউ আর ইউ, কে জাতীয় পার্টির লিডার? মোটেও না, মোটেও না। জিজ্ঞেস করবে মার রাব্বুকা,
জিজ্ঞাসা করবে ওমা দিনুকা, জিজ্ঞাসা করবে ওমান নবিয়ুকা মান হাদার রাজুল আল্লাযী বুইসা ফীকুম। উত্তরটা ঠিক করে কবরে যাই, নাইলে ফিডের চামড়া রাখবে না, না হলে গালের দাঁত একটাও রাখবে না। নেতাগিরি ছুড়ে ফেলবে, ফেরেশতারা জুতা দিয়ে পিটাইয়া বলেন মার রব্বুকা, আমাদের রব কে? আমাদের রব কে? বলেন কে? মার রব্বুকা কে? ওমা দিনুকা, তোমার জীবন বিধান কি? বলেন তোমার জীবন বিধান কি? এটা শুধু ঘরে চলবে না, সংসদেও চলবে। এটা শুধু ঘরে চলবে না, বঙ্গভবনেও চলবে। এটা শুধু ঘরে চলবে না, গণভবনেও চলবে। বুঝতেছেন কথা? ও আমার নবিয়ুকা, তোমার নবীর নাম কি? আমরা বলবো মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যারা মুসা আলাইহিস সালাম উম্মত, হেরা বলবে আমাদের নবী মুসা আলাইহিস সালাম। ঠিক আছে, আমরা এখন এই 1400 বছরের পরের থেকে, তখন থেকে আমরা বলবো মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু মুসা আলাইহিস সালামের উম্মতের জন্য প্রশ্ন এই তিনটায়, আমার নবিয়ুকা ঈসা আলাইহিস সালাম, আমার নবিয়ুকা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, আমার নবিয়ুকা দাউদ আলাইহিস সালাম। আমরা বলবো আমার নবিয়ুকা, বলেন কে? কিন্তু মুশকিল আছে, মুশকিল যদি মুখে দাড়ি না থাকে আর নবীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে, আপনাদের যখন জিজ্ঞেস করবো আমার নবিয়ুকা, আপনি বলবেন কিরে এটাতে আরেক চেহারা, আমারটা যে আরেক চেহারা, তখন আপনি পেরেশানির মধ্যে পড়ে যাবেন, কি বলবেন? এজন্য আপনার নবী মুহাম্মদ এই উত্তর মুখ দিয়ে আসার জন্য দাড়িওয়ালা উম্মতি হইতে হবে। তো এর আছে তো ইনশাআল্লাহ? দাড়ি আর চাচবো ইনশাআল্লাহ। বুঝার তৌফিক দান আল্লাহ। তো যারা সূরা বাকারা, আলে ইমরান তেলাওয়াত করবে ময়দানে মাশরে, এই দুই সূরা এদেরকে মেঘমালার মতো ছায়া করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এই সূরার সাথে পিছনের সূরার সম্পর্ক কি? মুনাসাবাত হালকা, বেশি না। হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে, আল্লাহ রাসূল বলেছেন, قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله। হুজুর বলছেন, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিকিরের মধ্যে দামি জিকির কোনটা? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এটা হলো দামি জিকির। এটা কি বলেন না? দামি জিকির, কারণ এটার মধ্যে হিলানি বেশি। হিলানি নেই কোনো মাবুদ একমাত্র কে, নেই কোনো মাবুদ একমাত্র কে, নেই কোনো প্রিয় একমাত্র কে, নেই কোনো রাজ্জাক একমাত্র কে। এই জন্য এটা দামি জিকির, নফি ইসবাতের জিকির, বড় দামি জিকির। আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এই কালিমার ফালসাফা বয়ান করতে গিয়ে মুজাদ্দিদ আল ফিসানি শেখ আহমদ সারান্দি রহমতুল্লাহ লম্বা তাকরীর করেছে। তো দামি জিকির হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এরপরে হুজুর বলেছেন সবচেয়ে দামি দোয়া আলহামদুলিল্লাহ। সবচেয়ে দামি দোয়া কি? ওয়া আফজালুদ দোয়া আলহামদুলিল্লাহ। এটা হলো সবচেয়ে দামি দোয়া। এটা কেন সবচেয়ে দামি দোয়া? কারণ এই সূরার মধ্যে একটা দোয়া আছে যেটা ফকির, গরিব, মন্ত্রী, এমপি, নেতা, কর্মী অথবা আল্লাহওয়ালা, গুনাহগার সবার জন্য পারফেক্ট। সেটা হইল ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। কি বলেন? কি এই দোয়াটা বড় দামি দোয়া। বললেন